السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیکرٹ ورلڈ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ مختصر اسلامی واقعات اور ایمان افروز واقعات بیان کریں گے، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک اشارہ ہے، آسانیوں کا ایک راستہ ہے، پریشانیوں کا ایک حل ہے اور زندگی گزارنے کا ہموار طریقہ ہے۔ دوستو، تاریخ کی سب سے متاثر کن شخصیت مائیکل ہارٹ نے ایک عیسائی مصنف تھا، جس نے ایک کتاب لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ کتاب کا نام تھا تاریخ کی سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات کی درجہ بندی۔ دوستو، اس درجہ بندی میں اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا۔ اس کی کتاب کا ابتدائی جملہ بہت عجیب ہے۔ وہ لکھتا ہے، میرے بعض قارئین حیران ہوں گے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کا سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے شخصیات پر کیوں فوقیت دی ہے۔ اس کے لیے وہ بہت پیاری دلیل دیتا ہے۔ لکھتا ہے، دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ آئے، اگر ان کی زندگیوں کے حالات کا ہم مطالعہ کریں تو وہ اپنے لڑکپن اور جوانی کے دور میں اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے کسی استاد کے پاس تعلیم حاصل کرتے نظر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی اکثریت اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اداروں کی تعلیم حاصل کرتی نظر آئی تھی۔ مگر جب اس نقطۂ نظر سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی مقدس شخصیت ہے جو پوری زندگی بحیثیت شاگرد کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، پھر بھی انہوں نے انسانیت کو علم کے لیے ایک ایسے زیور سے آراستہ کیا جو ایک قطعی ان پڑھ اور دنیاوی علم سے نابلد انسان کے لیے ممکن نظر نہیں آتا۔ اس حقیقت نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس درجہ بندی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا درجہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان نرالی ہے۔ دوستو، ایک حج کے موقع پر تمام حاجیوں کو کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی جا رہی تھی۔ اس قافلے میں ایک بڑی بی بی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر بانٹنے والے سے سارا سامان لے لے۔ لوگوں نے اسے سمجھایا بھی کہ اتنا ہی لے جتنی ضرورت ہے۔ اتنے سامان کا کیا کریں گی آپ؟ کس طرح اٹھائیں گی؟ خیر، بڑی بی نے کسی کے نہ مانی۔ ایک بڑی گٹھری میں سامان جمع کر لیا اور سر پہ اٹھا لی۔ دونوں ہاتھوں میں لفافے ٹانک لیے اور چل پڑی۔ کوئی دور ہی گئی تھی کہ بے حال ہو گئی۔ دائیں بائیں دیکھا، باقی تمام قافلے والے صرف پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے مزے سے چل رہے ہیں تو مزید پریشان ہو گئی۔ اب وہی کھانے پینے کا سامان جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت ہی جدوجہد کی تھی، ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور مزید چلی، مگر کب تک؟ کچھ ہی دور بعد اس نے وہ گٹھری سر سے اتار کر پھینکی اور لمبے لمبے سانس بھر کر بولی، شکر ہے جان چھوٹی اس مصیبت سے۔ دوستو، سفر کے لیے اتنا ہی سامان رکھیں جو آسانی سے اٹھا سکیں۔ سفر آخرت کا بھی یہی حساب ہے۔ آپ اتنا ہی برے اعمال کریں جس کا جواب دے سکے۔ برائی کا بوجھ میدان حشر میں نہ اٹھایا جا سکے گا اور نہ بڑی بی بی کی طرح کسی طرح پھینکنے کی سہولت میسر ہوگی۔ دوستو، پیر غازی بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ شب بیداری کی وجہ سے قہوہ پسند کرتے تھے۔ ان کی خوراک قہوہ اور کبھی ان کے ساتھ تھوڑی سی روٹی پر مشتمل تھی۔ ایک مرتبہ چائے کی پتی ختم ہو گئی، اٹھے اور پڑوسی کے پاس پتی لے آئے، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ ان کے صاحبزادے نے دیکھا تو جھٹ سے بولے کہ اس پتی سے تو کئی مرتبہ قہوہ بن سکتا تھا، پتی بچا لیتے۔ غازی بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا، جب گھر سے نکلا تھا تو ایک وقت کے قہوے کی پتی کی نیت کر کے نکلا تھا، اسے بچا لیتا تو اللہ سے وعدہ خلافی ہو جاتی۔ دوستو، یہ وہ تھے جو اللہ کے قریب تو تھے ہی، لیکن ان کے ڈر سے، خوف سے لرز اٹھتے تھے۔ وہ صرف عبادت کو اپنا فرض نہیں سمجھتے تھے، بلکہ زندگی کی
तमाम सरगर्मियों में खुदा की अहकाम की कदम कदम पर पैरवी करते थे। दोस्तों, एक साहिब किताबत किया करते थे जिसे आजकल लोग कंपोजिंग कहते हैं। वो पुराने ज़माने के कातिब थे। इनका एक अजीब मामूल था। उन्होंने सिर्फ दुरूद शरीफ लिखने के लिए एक कॉपी बनाई हुई थी। वो रोज़ाना जब सुबह सवेरे किताबत करने के लिए बैठते तो किताबत करने से पहले इस कॉपी में फ़न किताबत की रोशनी में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुरूद शरीफ लिखते। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबत करके इसी तरह उनकी ज़िंदगी बसर हो गई। इनकी सारी ज़िंदगी इसी में ही बसर हो गई। इन कातिब साहिब का इंतकाल का जब वक्त आया तो इन्हें आखिरत की फिक्र सवार हो गई और डरने लगे। कुछ ही देर बाद इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा और मैं आखिरत में पहुंचूंगा तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा, मेरी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। इसी दौरान एक मजजूब इनके घर के पास से गुजरा और उसने कहा, अरे तू आखिरत की क्यों घबराता है? तेरा दुरूद शरीफ की कॉपी अल्लाह की बारगाह में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश है। इस पर सही के निशान लगाए जा रहे हैं। ये दुरूद शरीफ भी सही है, ये दुरूद शरीफ भी पास है, ये दुरूद शरीफ भी कबूल है। वहाँ तो सही के निशान लग रहे हैं, तो तू घबराता क्यों है? दुरूद शरीफ तो एक ऐसी मकबूल इबादत है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से आखिरत की निजात का भी इस इंतज़ाम फरमा देते हैं। बेशक दोस्तों, एक रात सुल्तान महमूद गजनवी की रात के वक्त मामूल के मुताबिक गश्त पर थे। एक तंदूर के पास एक शख्स को सोया पाया तो उठाकर पूछा कि वो कौन है। जवाब में उस शख्स ने बताया कि वो गरीब मजदूर है, दिन भर मजदूरी करता है और रात को इस तंदूर के पास ही सो जाता है। सुल्तान ने पूछा कि इस सर्दी में इसकी रात कैसे गुजरती है, तो इस मजदूर ने जवाब में जो कहा उसने सुल्तान को हिला कर रख दिया। मजदूर ने कहा, जनाब, निफ्स रात आपके अंदाज में गुजरती है और बकिया निफ्स आपसे ज्यादा अच्छे अंदाज में गुजारता हूँ। सुल्तान ने बड़ी हैरत से पूछा कि वो कैसे? मजदूर ने जवाब दिया, जब तक तंदूर में गरमाइश रहती है तो मैं आपकी जैसी नींद का लुत्फ अंदोज होता हूँ और जब तंदूर ठंडा हो जाता है तो उठ के अल्लाह की इबादत शुरू कर देता हूँ, जो आपके मुकाबले में वक्त का बेहतर इस्तेमाल है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, जो दीन और दुनिया को याद रखते हैं, जो ये नहीं देखते कि उसके पास है ही क्या, बल्कि वो ये सोचते हैं कि उसे आखिरत में खुदा की रज़ा मिलेगी या नहीं। वो अब क्या है इसकी फिक्र कम और वो आखिरत में क्या होगा इसकी फिक्र ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आखिरत की फिक्र करने वाला बनाए, आमीन। दोस्तों, एक बार एक फकीर दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ, मुकम्मल दरिया बह जाए तो फिर पार करूँगा। उस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा जी, मुकम्मल पानी बहने का इंतजार में तो कभी दरिया पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि जो तुम लोग जो हमेशा ये कहते हो कि एक बार घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो फिर नमाज पढ़ूंगा, हज करूंगा, खिदमत करूंगा, जैसे दरिया का पानी खत्म नहीं होगा, हमें उस पानी से पार जाने का रास्ता बनाना होगा। इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी के काम और जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी हिट कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेकी के रास्ते पर चलाए, आमीन सुम्मा आमीन।